मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हवे समझिए एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स अथवा क्रूसीफेरी टाइपनो भ्रूण विकास। क्रूसीफर टाइप एम्ब्रियोजेनी एटले के द्विदળી वनस्पतिमां क्रूसीफेरी कुळना सभ्यमां भ्रूण विकासनो अभ्यास सौ प्रथम शेफर्ड स्पर्स नामनी वनस्पति जे छे कैप्सेला बुर्सेपेस्टोरीज जे छे एना भ्रूण विकासनो अभ्यास हेन्स्टीन द्वारा थयो हतो अने एमनी यादमां आने कैप्सेला प्रकारनो भ्रूण विकास कहेवाय छे। तो चालो समझीए स्टेप बाय स्टेप। ઝાયગોટ जे छे हवे भ्रूणपोषमांथी पोषण मेळवी विभाजननी शरूआत करे छे अने बे कोषो बनावे छे अनुप्रस्थ विभाजनथी। ट्रांसवर्स डिविजनथी उपरनो अग्रस्थ कोष अने नीचेनो तलस्थ कोष बने छे। त्यार पछी बंने कोषो साथे तलस्थ कोषो जे छे बंने विभाजन पामे छे, परंतु अग्रस्थ कोषमां आयाम विभाजन थशे अने तलस्थ कोषमां अनुप्रस्थ विभाजन। परिणामे भ्रूण जे छे ए टी शेपनो देखाय जेने पूर्व भ्रूण कहेवाय छे। अग्रस्थ अथवा टर्मिनल सेलनुं आयाम विभाजन थाय छे अने तलस्थ कोषनुं अनुप्रस्थ विभाजन थवाथी टी शेपनो पूर्व भ्रूण बने छे। ज्यारे त्यार पछी उपरना कोषो जे छे थोड़ा टाइम माटे विभाजन बंद करे छे। बे तलस्थ कोषो जे छे अथवा बेजल सेल जे छे सतत अनुप्रस्थ विभाजनथी 6 to 10 सेल धरावतो एटले के 6 થી 10 कोषीय तंतुमय रचना सर्जे जेने सस्पेन्सर अथवा निलंब तरीके ओळखवामां आवे छे। सस्पेन्सरनुं मुख्य कार्य शुं छे के भ्रूणने भ्रूणपोषमांथी पोषण प्राप्ति माटे मध्यभाग तरफ धकेले छे। सस्पेन्सरनो एटले के निलंबनो अंडछिद्रीय तरफनो कोष विस्तरे छे जेने होस्टोरियल सेल कहेवाय छे अने ते विभाजन पामतो नथी। सस्पेन्सरनो अग्रस्थ कोषना संपर्कमां रहेलो कोष छे हाइपोफाइसिस अथवा अधोवर्ध कोष कहेवाय छे अने ते बादमां मूळ टोपनुं निर्माण करे छे एटले के तेमांथी रूट केप बने छे। त्यार पछी निलंबनो विकास पूरो थया बाद अग्रस्थ कोषो विभाजनथी 4 कोषो सर्जे छे, बादमां 8 कोषो अने दरेक वखते थतुं समसूत्री भाजन एकबीजाने काटखूणे होय छे। 8 कोषोमांथी मतलब के 16 कोषीय अवस्था बाजूना कोषो बने छे। तो 8 पैकीना 4 कोषोने हाइपोबेजल सेल्स कहेवाय छे जे अधोवर्ध कोष बाजू होय छे अने नाभि तरफना कोषोने एपीबेजल कहेवाय छे। हाइपोबेजल अने एपीबेजल तो जे विभाजनथी अग्रस्थ अने तलस्थ अष्टकमां फेरवाय छे। हाइपोबेजल ऑक्टेट जे छे तेमांथी भ्रूणमूळ अने हाइपोकोटाइल एटले के रेडिकल अने अद्राक्षनो विकास थशे। ज्यारे एपीबेजल ऑक्टेट जे छे एटले के नाभि तरफनुं अष्टक जे छे एमांथी 2 कोटिलेडन्स अथवा 2 बीजपत्रो बने छे अने साथे साथे भ्रूणाग्र एटले के प्लुम्ब्यूलनो विकास थाय छे। अष्टकना कोषो सतत विभाजनथी अनुक्रमे गोळाकार, हृदयाकार अने परिपक्व भ्रूण जे छे तेनी रचना करे छे। हृदयाकार भ्रूणना 2 खंडो नमी पड़े छे अने ते 2 बीजपत्रमां विकास पामे छे, नीचेनी दिशामां वळे छे। आवुं कर्वेचर अथवा तो वळांक जे छे ए केप्सेलाना अंडकनी देह साथे जोडाયેલા भ्रूणना 2 बीजपत्रो नीचे तरफ वळेली स्थितिमां રહેવાની बाबतना कारणे तेने टॉर्पीडो स्टेज तरीके ओळखवामां आवे छे। आ रीते वळांकनी स्थितिने टॉर्पीडो अथवा कॉर्डेट स्टेज कहेवाय छे बिकॉज कॉर्डेट्स अथवा पृष्ठवंशीओनी अंदर पण भ्रूण वळांक पामेली स्थितिमां जोवा मळतो होय छे। भ्रूणाग्र अने आदिस्कंद अथवा तो भ्रूणाग्र के आदिस्कंद अने रेडिकल अथवा आदिमूळनी वच्चेनो जे भाग छे तेने एम्ब्रियोनल एक्सिस अथवा भ्रूणीय अक्ष तरीके ओळखवामां आवे छे। भ्रूणीय अक्ष अने भ्रूणाग्रनी पार्श्व बाजुए बंने बीजपत्रो गोठवाय छे। त्यार पछी आ भ्रूण विकास कम्प्लीट थया बाद द्विदળી वनस्पतिमां बहारना बीजावरणमांथी अथवा अंडक आवरणमांथी एक्सटर्नल के आउटर इंटेग्युमेंटने टेस्टा अने इनर इंटेग्युमेंट अथवा तो अंतः अंडक आवरण जे छे टेगमेनमां कन्वर्ट थाय छे। तो बाह्य बीजावरण अने अंतः बीजावरण एवा 2 प्रकारना बीजावरण जोवा मळे छे। त्यार पछी मोनोकोटिलेडन्समां जोवा मळतो विकास भणीशुं। आम छतां माइक्रोपाइलनी महत्वनी वात जोई लईए के माइक्रोपाइल अथवा तो अंडछिद्र माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल एटले के अंडकनो अंडछिद्र जे छे ए बीजना विकास बाद पण अनचेन्ज्ड रहे छे एटले के बिन परिवर्तित रहे छे
અને તે બીજમાં પણ હાજર હોય છે, એટલે બીજમાં તેને બીજ છિદ્ર અથવા માઇક્રોપાઇલ અથવા અંડ છિદ્ર તરીકે આપણે ઓળખીશું. ત્યાર પછી એકદળી વનસ્પતિમાં જોવા મળતો ભ્રૂણ વિકાસ જે છે લિલિયમ ટાઈપ એમ્બ્રિયોજેની કહેવાય છે. મોનોકોટિલેડન્સ અથવા એકદળી વનસ્પતિની લાક્ષણિકતા છે. આ પ્રકારના ભ્રૂણ વિકાસમાં ફલિતાંડમાં પ્રથમ અનુપ્રસ્થ વિભાજનથી 2 કોષો નિર્માણ પામે, જેમાં નાભી તરફના કોષને એમ્બ્રિયોનલ સેલ અને નીચેના અંડછિદ્ર બાજુના કોષને બેઝલ કે સસ્પેન્સર સેલ કહેવામાં આવે છે. નીચેનો તલસ્થ કોષ વિભાજન પામતો નથી અને તે એક કોષીય વેસ્ક્યુલર સસ્પેન્સર બનાવે છે. એટલે આ જે નીચેનો બેઝલ સેલ છે એ વિભાજન પામતો નથી અને તે વાહક કે સંવાહક એક કોષીય વેસ્ક્યુલર સસ્પેન્સર એટલે કે સંવાહક નિલંબ બનાવે છે, જેમાંથી પોષક તત્વોની અદલાબદલી થઈ શકે છે. ત્યાર પછી બેઝલ સેલ છે એ વિભાજન પામતો નથી અને તે વેસ્ક્યુલર સસ્પેન્સરમાં કન્વર્ટ થાય છે. જ્યારે ઉપરનો જે એમ્બ્રિયોનલ સેલ છે એ વિભાજનથી અનુપ્રસ્થ વિભાજનથી 2 કોષો સર્જે, જેમાં નાભી તરફના અગ્રસ્થ કોષને કોટિલેડન સેલ અને વચ્ચેના કોષને એમ્બ્રિયોનલ એક્સિસ સેલ કહેવાય છે. એમ્બ્રિયોનલ એક્સિસ સેલના વિભાજનથી ભ્રૂણધરીનો વિકાસ થશે અને કોટિલેડનમાંથી બીજપત્રનો વિકાસ થાય છે. ભ્રૂણીય અક્ષ કોષમાં અનુપ્રસ્થ વિભાજન પામી 2 કોષો ઉત્પન્ન કરે છે, જે પૈકીનો એક કોષ પ્લ્યુમ્યુલ ઇનિશિયલ એટલે કે ભ્રૂણાગ્ર શરૂઆત કે ભ્રૂણાગ્રનો પ્રારંભક કહેવાય છે, અને બીજો જે કોષ છે તેને રેડિકલ ઇનિશિયલ એટલે કે ભ્રૂણમૂળ પ્રારંભક કહેવાય છે. ભ્રૂણાગ્ર પ્રારંભકમાં સતત સંભાજનથી ભ્રૂણાગ્ર બને છે અને રેડિકલ જે છે રેડિકલ ઇનિશિયલમાં કન્ટિન્યુટીમાં સેલ ડિવિઝન થવાથી ભ્રૂણમૂળ અથવા રેડિકલનો ઉદ્ભવ થાય છે. સાથે સાથે પ્લ્યુમ્યુલ ઇનિશિયલના કેટલાક કોષો ઉપરાક્ષ અને રેડિકલ ઇનિશિયલના કેટલાક કોષો અદ્રાક્ષ પણ સર્જે છે. ત્યાર પછી રેડિકલ કોટિલેડન સેલના વિભાજનથી અગ્રસ્થ કોટિલેડન અથવા તો આગળના ભાગે બીજપત્રનો વિકાસ થતો હોય છે. ભ્રૂણનો વિકાસ એકદળી વનસ્પતિમાં પણ એન્ડોસ્કોપિક છે, એટલે કે બીજ છિદ્રથી શરૂ કરી ભ્રૂણ જે છે વિકાસ પામતો અંદરની તરફ એટલે કે ભ્રૂણપુટ બાજુ નાભી બાજુ ગતિ કરતો હોય છે. અંડકતલ બાજુ તે વિસ્તરણ પામે છે. ઘાસના કુળમાં એટલે કે એકદળી વનસ્પતિઓ જે છે એમની અંદર અંતે સર્જાતું જે બીજપત્ર છે જે કોટિલેડન છે તેને સ્ક્યુટેલમ અથવા વરુથિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે ભ્રૂણીય અક્ષની પાર્શ્વ બાજુએ વિકસતું હોય છે. ત્યાર પછી ભ્રૂણમૂળના ઉપરના ભાગે એટલે કે ભ્રૂણમૂળ જે છે મૂળનો ભાગ રચતું ભ્રૂણમૂળ છે તેના ઉપરના ભાગે અવિભેદિત તકતી આવેલી હોય છે, જેને કોલિયોરાઇઝા અથવા તો ભ્રૂણમૂળ ચોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વરુથિકાના જોડાણની ઉપરના ગર્ભધરીના ભાગને ઉપરાક્ષ કહેવાય છે અને નીચેના ભાગને અદ્રાક્ષ કહેવાય છે. ઉપરાક્ષ જે છે એ અગ્રભાગે ભ્રૂણાગ્ર ધરાવે છે અને કેટલાક પર્ણીય પ્રવર્ધો અથવા તો પર્ણીય ભાગો ધરાવે છે. પર્ણપ્રદાય કહેવાય છે. લીફ પ્રાઇમોડિયા કે પર્ણપ્રદાય ધરાવે છે, જે ભ્રૂણાગ્ર ચોલના પોલા ભાગમાં બંધ અથવા ઘેરાયેલી સ્થિતિમાં હોય છે અને ભ્રૂણાગ્ર ચોલને કોલિયોપ્ટાઇલ કહેવાય છે. બીજના અંકુરણ દરમિયાન તેમાંથી પ્રરોતંત્ર અને ખાસ કરીને જે પર્ણો છે તેનો વિકાસ થતો હોય છે. ભ્રૂણકોષના હાજરી કે ગેરહાજરીના આધારે દ્વિદળી અને એકદળીમાં બે પ્રકારના બીજ હોય છે. એન્ડોસ્પર્મિક ડાયકોટ સીડ એટલે કે ભ્રૂણપોષી દ્વિદળી બીજમાં કેસ્ટર, પપૈયા અને કોટન આવશે. એરંડા કે દિવેલા જે છે પપૈયા અને કપાસ. જ્યારે નોન એન્ડોસ્પર્મિક ડાયકોટ સીડ જે છે એટલે કે અભ્રૂણપોષી દ્વિદળી બીજમાં ગ્રામ, બીન, પી, કકુંબર, ટેમરિન્ડ વગેરે એટલે કે સામાન્ય રીતે ચણા, વાલ, વટાણા, કાકડી અને આંબલીના બીજ જે છે એ અભ્રૂણપોષી દ્વિદળી બીજના ઉદાહરણ છે. એવી જ રીતે એન્ડોસ્પર્મિક મોનોકોટ સીડની વાત કરીએ એટલે કે ભ્રૂણપોષી એકદળી બીજ જોઈએ તો મેઇઝ, રાઈસ, વ્હીટ અને કોકોનટ જે છે એ એકદળી એન્ડોસ્પર્મિક સીડના એક્ઝામ્પલ છે. જ્યારે નોન એન્ડોસ્પર્મિક મોનોકોટ સીડ જે છે એમાં પોથોઝ એટલે કે મની પ્લાન્ટ, વેલિસનેરિયા જે જલીય વનસ્પતિ છે, એલિઝમા એ પણ જલીય વનસ્પતિ છે જે ગોળાકાર મોટા પર્ણ ધરાવે છે, અને અમોર્ફોફેલસ એટલે કે સુરણ. આ બધા એકદળી વનસ્પતિ હોવા છતાં
અભ્રૂણપોષીય બીજ ધરાવતી હોય એવી વનસ્પતિના ઉદાહરણ છે. લાક્ષણિક આવૃત બીજધારી બીજ જે છે એ લિંગી પ્રજનનની અંતિમ નિપજ છે અને તેને ફલિત અંડક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફલિત અંડકને બીજ કહેવાય છે અને તે ફળની અંદર નિર્માણ પામે છે. સામાન્ય રીતે બીજની ફરતે બીજાવરણ અથવા બીજાવરણો આવેલા હોય છે. બીજપત્ર અથવા એક દળી હોય તો એક જ બીજપત્ર અને દ્વિદળી હોય તો બે બીજપત્ર અને ગર્ભધરી આવેલી હોય છે. સામાન્ય રીતે અનામત ખોરાકનો સંગ્રહ અથવા તો ખોરાકનો સંચય કરવાના આધારે શિંબી કુળમાં તે જાડું અને ફૂલેલું હોય છે. તો પુખ્ત બીજ જે છે એ બે પ્રકારના હોય છે, ભ્રૂણપોષી અને અભ્રૂણપોષી, એટલે કે આલ્બ્યુમિન વગરના અને આલ્બ્યુમિન યુક્ત. આલ્બ્યુમિન વગરના નોન આલ્બ્યુમિનસ કે એક્સ આલ્બ્યુમિનસ સીડ જે છે એ અભ્રૂણપોષી છે, જેની અંદર ભ્રૂણ વિકાસના તબક્કે ભ્રૂણપોષ જે છે એ સંપૂર્ણપણે વપરાઈ જતો હોય છે, જેમ કે વટાણા, મગફળી વગેરે. જ્યારે આલ્બ્યુમિન યુક્ત બીજ જે છે જેને આલ્બ્યુમિનસ સીડ કહેવાય અથવા ભ્રૂણપોષી બીજ કહેવાય, જેમાં ભ્રૂણપોષનો ભાગ જાળવી રાખે છે અને કારણ કે ભ્રૂણના વિકાસ દરમિયાન તે સંપૂર્ણપણે વપરાઈ જતો નથી અને એ બીજાંકુરણમાં મદદ કરશે. જ્યારે દ્વિદળી બીજમાં બીજાંકુરણમાં મદદ કરતો ખોરાક જે છે એ બીજપત્રોમાં સંગ્રહ પામે છે પણ એ ભ્રૂણપોષ ગણાતો નથી. તો આલ્બ્યુમિન યુક્ત અથવા તો ભ્રૂણપોષી બીજમાં ઘઉં, જવ, મકાઈ, દિવેલા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. બીજ દેહ શેષની વાત કરીએ તો સામાન્ય રીતે અંડકમાં મહાબીજાણુધાની જે છે એના દ્વિકીય કોષો એટલે કે પ્રદેહ કહેવાય છે. પ્રદેહના કોષો પૈકીનો કોઈ એક કોષ જે છે મહાબીજાણુ માતૃકોષમાં કન્વર્ટ થતો હોય અને ત્યાર પછી ભ્રૂણપૂટ બને એ દરમિયાન બીજ પ્રદેહ જે છે વપરાઈ જતો હોય છે. આમ છતાં કેટલાક બીજ જેમ કે કાળા મરી અને બીટ જે છે એમની અંદર બીજની અંદરનો અથવા અંડકની અંદરનો પ્રદેહ કે ન્યુસેલસનો કેટલોક ભાગ કચડાયા વગરનો, વપરાયા વગરનો બાકી રહે છે, ચીરલગ્ન રહે છે, લોંગ લાસ્ટિંગ હોય છે. આવા સ્થાયી ચીરલગ્ન પ્રદેહને, આવો જે લાંબો સમય અસ્તિત્વમાં રહેતો પ્રદેહ છે, ન્યુસેલસ છે, તેને પેરિસ્પમ અથવા બીજ દેહ શેષ કહેવામાં આવે છે. અંડક આવરણો હવે સખત રક્ષણ આપનારા બીજાવરણ તરીકે વર્તે છે. અંડછિદ્ર જે હતું એ એઝ ઇટ ઇઝ રહી છે અને બીજાંકુરણ દરમિયાન અંડછિદ્ર જે છે માઇક્રોપાઇલ જે છે એ ઓક્સિજન અને પાણીના પ્રવેશની સાનુકૂળતા કરી આપે છે. બીજ પુખ્ત બને એટલે એમાં રહેલી ચયાપચયની પાણીનું પ્રમાણ જે છે એ ઘટી જાય છે અને તેનું શુષ્ક વજન જે છે અથવા બીજ વધારે શુષ્ક બને છે તેના કુલ જથ્થાના 10થી 15% જેટલું ભેજ ધરાવે છે. ભ્રૂણની સામાન્ય ચયાપચયની ક્રિયાઓ હવે કેવી પડે છે? ધીમી પડી જાય છે. ભ્રૂણ નિષ્ક્રિય તબક્કામાં પ્રવેશે જેને સુષુપ્તા કહેવાય છે અને જ્યારે સુષુપ્તાનો પીરિયડ પૂરો થાય છે ત્યારે પૂરતો ભેજ, ઓક્સિજન, તાપમાન, યોગ્ય ઊંડાઈએ વાવવું વગેરે ઇષ્ટતમ પરિસ્થિતિ આપવાથી તે ઉગે છે, અંકુરિત થાય છે. ત્યારબાદ અંડકનું ફલન બાદ બીજમાં અને બીજાશયનું ફળમાં રૂપાંતર થાય છે. એટલે કે અંડકમાંથી બીજ અને બીજાશયમાંથી ફળ વિકાસ થવાની ક્રિયા એકબીજાની પેરેલલ થાય, સાથે સાથે થાય. બીજાશયની દિવાલ ફળની દિવાલમાં વિકસે છે જેને ફલાવરણ અથવા પેરિકાર્પ કહી શકાય. હવે આ ફલાવરણ અથવા ફળ જે છે માંસલ પણ હોઈ શકે, જેમ કે જામફળ, નારંગી, કેરી વગેરે, અથવા મગફળી અને રાઈમાં હોય તેવા શુષ્ક હોઈ શકે. ઘણા ફળો બીજ વિકિરણની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલા હોય છે. શું બીજાશયમાં અંડકની સંખ્યા અને ફળમાં બીજની સંખ્યા સાથે કોઈ સંબંધ છે? એક્ઝેક્ટલી. બીજાશયમાં જેટલા અંડકો હોય એટલા જ ફલનની પ્રક્રિયા બાદ બીજ નિર્માણ પામે. તો જેટલા અંડકો એટલા બીજ. મોટાભાગની વનસ્પતિમાં સમય જતાં બીજાશયમાંથી ફળનો વિકાસ થાય, જ્યારે બાકીના પુષ્પીય ભાગો ખરી પડે છે, વિઘટન પામે છે. પરંતુ કેટલીક જાતિ જેવી કે સફરજન, સ્ટ્રોબેરી, કાજુ વગેરેમાં પુષ્પાસન પણ ફળ નિર્માણમાં ભાગ આપે છે, ફાળો આપે. આવા ફળોને આપણે કૂટ ફળ અથવા ફોલ્સ ફ્રૂટ કહીએ છીએ. તો સામાન્ય રીતે આ કેટલાક બીજના એક્ઝામ્પલ છે, જેમ કે આ બીજપત્રો આ જે બે બીજપત્ર ધરાવતો ભ્રૂણ છે એ વાલના બીજનું ઉદાહરણ લઈ શકાય. એવી જ રીતે દિવેલીના બીજ જે છે અથવા એરંડાના બીજ જે છે એ દ્વિદળી હોવા સાથે એની અંદર એન્ડોસ્પર્મ એટલે કે ભ્રૂણકોષ વિકસે છે. બીટ જે છે, બીટના બીજની અંદર કોટિલેડન એટલે કે બીજપત્ર
ભ્રૂણાગ્ર, ભ્રૂણમૂળ, અદ્રાક્ષ વગેરે ભાગોની સાથે ભ્રૂણપોષ જે છે એ પણ જોવા મળતો હોય છે. મકાઈ અથવા મેઇઝનું સીડ જે છે, એક દળી છે, તેમાં મુખ્ય રચના ભ્રૂણપોષ છે. સમિતાય સ્તર એટલે કે પ્રોટીનના કણો ધરાવતું આ એલ્યુરોન લેયર છે. ભ્રૂણાગ્રને સુરક્ષિત કરતી રચના એટલે ભ્રૂણાગ્ર ચોલ અને ભ્રૂણમૂળને સુરક્ષિત રાખતી રચના તરીકે ભ્રૂણમૂળ ચોલ જે છે એનો સમાવેશ થાય છે. તો ભ્રૂણાગ્ર ચોલ અને ભ્રૂણમૂળ ચોલ. ત્યાર પછી ફળના પ્રકારો સમજીએ. સફરજનના કૂટફળનું ઉદાહરણ લઈએ તો આ માંસલ અને દળદાર બનતો પુષ્પાસન છે, જ્યારે સત્યફળ જે છે એ બીજાશયમાંથી બને છે. સેમ વસ્તુ સ્ટ્રોબેરી જે છે એના અંદર પુષ્પાસન માઇગ્રેટ થાય છે અને એ પણ માંસલ બને છે, અને એ ચર્મફળની સાથે સાથે એ પણ ફળ તરીકે વિકસે છે. તો ચર્મફળ સત્યફળ છે અને એની અંદરનો પુષ્પાસન છે ખોરાકનો સંગ્રહ કરી કૂટફળ રચે છે. મોટાભાગના ફળો માત્ર બીજાશયમાંથી વિકાસ પામે છે અને એમને સત્યફળ કહેવાય છે. મોટાભાગની જાતિમાં ફળનું નિર્માણ ફલન વગર થાય, તો કેટલીક જાતો એવી છે કે જે અફલિત ફળોનો વિકાસ સાધે છે, જેમ કે કેળા, પાઇનેપલ વગેરે. આર્ટિફિશિયલી કૃત્રિમ રીતે અફલિત ફળનો વિકાસ વૃદ્ધિ પ્રેરક અંતઃસ્ત્રાવોની મદદથી પ્રેરિત કરી શકાય, અને આવા ફળોમાં બીજનું નિર્માણ થતું નથી, એટલે કે તેઓ બીજવિહીન હોય છે. આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં બીજનું મહત્વ સમજીએ તો બીજ એ આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં લિંગી પ્રજનનની અંતિમ નિપજ છે. સૌપ્રથમ તો તે કેટલાક કાર્યો કરે છે એની વાત કરીએ કે પ્રથમ જોવા મળતી પરાગનયન અને ફલન જેવી પ્રાજનનિક ક્રિયાઓ કે જે પાણી પર આધારિત નથી, જ્યારે બીજ નિર્માણ જે છે એ પાણી પર વધારે ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. એટલે કે ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિઓ જે છે એમની અંદર પ્રજનનની પ્રક્રિયા જેમ કે ફલન, પરાગનયન વગેરેમાં પાણીની બહુ જરૂર નથી, અનિવાર્ય નથી. જ્યારે દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગી વનસ્પતિઓ એવી છે કે જેમાં પાણીની હાજરી અનિવાર્ય છે. જ્યારે બીજ નિર્માણ છે એ પાણી પર નિર્ભર રહે છે. બીજ નવા વસવાટમાં વિકિરણ પામવા માટે વધુ સારું અનુકૂલન દર્શાવે છે, અને તેથી જાતિઓ નવા વસવાટની અંદર સ્થળાંતરિત થઈ શકે અને ત્યાં પોતાની વસાહત વિકસાવી શકે છે. એટલે કે જાતિનું પોતાની એક વસાહત જાળવી શકાય છે. સખત જરૂરિયાત મુજબનો સંચાયી ખોરાક ધરાવતું હોવાથી, એટલે બીજની અંદર પણ રિઝર્વ ફૂડ હોવાના લીધે અંકુરિત ભ્રૂણ જ્યાં સુધી પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે સક્ષમ ના બને ત્યાં સુધી બીજમાં સંચિત ખોરાક વિકસતા ભ્રૂણ અથવા તો પ્રાંકુરને, સિડલિંગને પોષણ પૂરું પાડવાનું કાર્ય કરે છે. બીજનું સખત બીજાવરણ છે તે પુખ્ત ભ્રૂણનું રક્ષણ કરે છે. તેઓ લિંગી પ્રજનનની પેદાશ હોવાથી જનીનિક સંયોજન સર્જી ભિન્નતા તરફ દોરી જાય છે. એટલે કે બીજના લીધે બીજ જે છે પેઢી કરતાં કેટલાક નવા લક્ષણો ધરાવે છે. બીજ એ આપણી કૃષિનો પાયો છે. પુખ્ત બીજનું જલરહિત થવું એટલે કે ડિહાઇડ્રેશન થવું અને સુષુપ્તા પ્રાપ્ત કરવી એ બીજ સંગ્રહ માટે અગત્યની બાબત છે. જો બીજ કાયમ જ ભેજયુક્ત રહેતા હોય તો વર્ષ દરમિયાન તેનો સંગ્રહ કરી શકાતો નથી. તો શુષ્ક બનતા હોવાથી વર્ષ દરમિયાન ખોરાક તરીકે વાપરી શકાય છે, અને આગામી વર્ષોમાં પાક તરીકે તેનું વાવેતર કરી ઉગાડી શકાય છે, અને તેમાંથી પણ પેદાશો લઈ શકાય છે. પ્રશ્ન પૂછેલો છે આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં, શું તમે બીજની ગેરહાજરીમાં કૃષિ વિચારી શકો છો? અથવા બીજની હાજરી કે જેમાં બીજ નિર્માણ પછી તરત બીજ અંકુરિત થઈ જાય અને તેનો સંગ્રહ ન કરી શકાય તો એ પોસિબલ નથી કે પેઢી દર પેઢી જે તે જાતિનું જીવ સાતત્ય જળવાય, અને આવું શક્ય નથી. જો બધા જ બીજ તરત જ જીવંતતા ગુમાવતા હોય તો કૃષિ જે છે એ લાંબો સમય ટકી શકતી નથી. બીજના વિકિરણ પછી તે કેટલો સમય સુધી જીવંત રહી શકે એ સમયમાં પણ જુદાપણું હોય છે. કેટલાક બીજ થોડા મહિનામાં જીવંતતા ગુમાવે છે, જ્યારે કેટલાક બીજ વર્ષો સુધી જીવંત સ્થિતિમાં રહેતા હોય. જેમ કે કેટલાક બીજ 100 વર્ષ કરતાં પણ વધુ જીવંત સ્થિતિમાં રહે છે, અને આવા બીજ ઘણા જૂના હોવા છતાં જીવંત રહેતા હોય એવા રેકોર્ડ પણ મળેલા છે. અને એ પૈકી સૌથી જૂનું બીજ લ્યુપાઇન નામની દ્વિદળી વનસ્પતિનું છે.
લ્યુપાઇનસ આર્કટિકસ એ આર્કટિક ટુન્ડ્રામાં લગભગ 10,000 વર્ષ જૂની સુષુપ્તા પછી અંકુરિત થયાનો પુરાવો છે. અને આ લ્યુપાઇનસમાં ફક્ત અંકુરણ થયું એટલું જ નહીં, પુષ્પનું સર્જન પણ થયું છે એવા પુરાવા મળેલા છે. તાજેતરમાં 2000 વર્ષ જૂના ખજૂરના જીવંત બીજના પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે. પુરાતત્વીય ઉત્ખનન એટલે કે આર્કિયોલોજીકલ એક્સકેવેશન દરમિયાન ડેડ સી નજીક કિંગ હેરોલ્ડ પેલેસમાં ફેનિક્સ ડક્ટાઇલિફેરા નામનું ડેટ પામ એટલે કે ખજૂરી જે છે તેનું બીજ મળી આવ્યું હતું અને એના અંકુરણથી નવા છોડ અને નવી સંતતિ સર્જાણા હોવાના દ્રષ્ટાંત પણ મળી આવ્યા છે. ભ્રૂણપુટમાં હાજર અંડકોષની સંખ્યા કેટલી હોય અને અંડકમાં ભ્રૂણપુટની સંખ્યા કેટલી હોય? એક ભ્રૂણપુટ હોય જે 7 કોષો અને 8 કોષ કેન્દ્રથી બનેલું હોય, એમાં એક જ અંડકોષ હોય. અને એક અંડકમાં સામાન્ય રીતે ભ્રૂણપુટની સંખ્યા પણ એક જ હોય છે, પરંતુ બીજાશયમાં બીજ અથવા અંડકની સંખ્યા એક કરતાં વધારે હોઈ શકે છે. લાક્ષણિક પુષ્પમાં બીજાશયની સંખ્યા કેટલી હોય? લાક્ષણિક પુષ્પમાં બીજાશયની સંખ્યા એક જ હોય છે. અને એક વૃક્ષ પર કેટલા પુષ્પો હોય? તો એક વૃક્ષ પર કેટલા પુષ્પો હોય એ દરેક વનસ્પતિમાં જુદું જુદું હોય છે. ઓર્કિડના ફળનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કેટલીક એવી વનસ્પતિ છે કે જેમાં હજારોની સંખ્યામાં બીજ ઉત્પન્ન થાય, જેમ કે ઓર્કિડ્સમાં હજારોની સંખ્યામાં નાના બીજ જોવા મળે છે. આવું જ કેટલીક પરોપજીવી જાતિ જેમ કે ઓરોબેન્કે અને સ્ટ્રાઇગા જે છે તેના ફળોમાં જોવા મળે છે. એવી જ રીતે વડના ટેટા જે છે એમાં પણ હજારોની સંખ્યામાં નાના નાના બીજ જોવા મળતા હોય છે. તો વડનું નાનકડું બીજ છે તેમાંથી કેટલું મોટું વડનું વૃક્ષ જે છે એ નિર્માણ પામતું હોય છે. અને સામાન્ય રીતે આવું કેવી રીતે થાય છે? બીજના અંકુરણ પછી ખૂબ ઝડપથી વૃદ્ધિ થતાં પર્ણો વિકસે છે અને પ્રકાશ સંશ્લેષણથી તેઓ સતત વૃદ્ધિ કરી અને ખૂબ મોટો બાયોમાસ અથવા મોટો જીવભાર સર્જે છે. આવું જ બીજું ઉદાહરણ આપણે ફીગનું લઈ શકીએ. એટલે કે અંજીરના બીજ પણ કદમાં નાના હોય છે, વધુ સંખ્યામાં હોય છે અને વર્ષો પછી સતત પ્રકાશ સંશ્લેષણથી તે પણ આવો મોટો જીવભાર અથવા મોટા વૃક્ષની રચના કરે છે. લિંગી પ્રજનનની સામાન્ય બાબતો સમજ્યા પછી અસંયોગી જનન અને બહુભ્રૂણતા સમજીએ. સામાન્યતઃ બીજ એ ફલનની અંતિમ નિપજ છે, એટલે કે ફર્ટિલાઇઝેશન પછી સીડ્સ બનતા હોય છે. આમ છતાં એસ્ટરેસી અને ઘાસના કુળની કેટલીક સપુષ્પી વનસ્પતિ એવી છે કે જેમાં ખાસ પ્રકારની ક્રિયાવિધિ જોવા મળે છે અને જેમાં તેઓ ફલન વગર બીજનું નિર્માણ કરે છે. આ પ્રક્રિયા ફલન વગર બીજ નિર્માણને અનિર્ભેળતા અથવા અસંયોગી જનન એટલે કે એપોમિક્સિસ અથવા પાર્થેનોજેનેસિસ કહેવાય છે. ફલન વગર ફળ નિર્માણ થાય તો તેને પાર્થેનોકાર્પી કહેવાય છે. બીજ નિર્માણ થાય તો તેને પાર્થેનોજેનેસિસ કહેવાય છે. આમ એપોમિક્સિસ એ અલિંગી સ્વરૂપે થાય છે, જેમાં લિંગી પ્રજનનની નકલ સર્જી શકાતી હોય છે. એપોમિક્સિસ અથવા અસંયોગી જનન પદ્ધતિમાં અનેક રીતે બીજનું સર્જન થતું હોય છે. ઘણી જાતિમાં અર્ધીકરણ વગર દ્વિકીય અંડકોષનું નિર્માણ થાય છે અને ફલન વગર તે ભ્રૂણમાં પરિણમે છે. એપોમિક્સિસ અથવા અસંયોગી જનનના મુખ્ય 2 પ્રકાર છે: ગેમોસ્પોરી અને એડવેન્ટિવ એમ્બ્રિયોની, જે બહુભ્રૂણતામાં પરિણમે છે. આ પ્રકાર ગેમોસ્પોરી અથવા અસંયોગી જનનના 2 પ્રકાર છે: નોન અકરન્ટ અને રીઅકરન્ટ. રીકરન્ટ અને નોન કરન્ટ જે છે, નોન કરન્ટ ગેમોસ્પોરી અથવા અજન્યુતા જે છે એમાં સર્જાતો ભ્રૂણ એકકીય હોય અને રિકરન્ટ જે ગેમોસ્પોરી છે એમાં સર્જાતો ભ્રૂણ દ્વિકીય હોય. દ્વિકીય ભ્રૂણ સર્જાતા હોય એવા 2 ઉદાહરણ છે: એપોસ્પોરી અને ડિપ્લોસ્પોરી. જ્યારે એડવેન્ટિવ એમ્બ્રિયોનીને આપણે સ્પોરોફાઇટિક બડિંગ પણ કહી શકીએ છીએ. ગેમોસ્પોરી એટલે અર્ધીકરણ અને સંયુગ્મન વગર જેમાં ભ્રૂણ બનતો હોય એવા બીજ ધરાવતી વનસ્પતિ અથવા એવા બીજનું નિર્માણ થવાની પ્રક્રિયા. ગેમોસ્પોરીના 2 પ્રકાર છે: નોન કરન્ટ અને રીકરન્ટ. નોન કરન્ટ એવી પદ્ધતિ છે કે જેમાં અંડકમાં એકકીય ભ્રૂણ વિકસે છે, જે સામાન્ય રીતે આવા ભ્રૂણ જે છે એ ફલન વગર સર્જાય તો છે જ, પરંતુ આવા ભ્રૂણ ધરાવતા બીજ જે છે તેની ઉત્તરજીવિતા લાંબી હોતી નથી, એટલે કે તેઓ લાંબો સમય જીવન ટકાવી શકતા નથી. જ્યારે રીકરન્ટ ગેમોસ્પોરી છે
એમાં ભ્રૂણપૂટના કોષો દ્વિકીય હોય છે, ટ્વાઇઝન હોય છે. અને કયા દ્વિકીય કોષમાંથી ભ્રૂણપૂટ અથવા ભ્રૂણ બને છે એના અકોર્ડિંગલી ફરી પાછા તેના બે પ્રકાર છે, એપોસ્પોરી અને ડિપ્લોસ્પોરી. જો ભ્રૂણપૂટ અથવા ડિપ્લોઇડ ભ્રૂણપૂટનો વિકાસ પ્રદેહના કોષમાંથી થાય તો તેને એપોસ્પોરી કહેવાય છે. અને જો દ્વિકીય મહાબીજાણુ માતૃકોષમાંથી આર્કિસ્પોરિયલ સેલમાંથી જો બને તો આવો જે દ્વિકીય ભ્રૂણ બને એને ડિપ્લોસ્પોરી કહેવાય છે. દ્વિકીય અંડકોષમાંથી ફલન વગર બીજનું અથવા ભ્રૂણનું ડાયરેક્ટ જે નિર્માણ થાય છે તેને ડિપ્લોઇડ પાર્થેનોજેનેસિસ કહેવાય છે, જે રૂબસ, એપલ અને પોવા જેવી વનસ્પતિમાં સામાન્ય છે. પછીનો પ્રકાર સમજીએ એડવેન્ટિવ એમ્બ્રિયોની અથવા તો અપસ્થાનિક ભ્રૂણતા, સ્પોરોફાઇટિક બડિંગ, જેમાં ભ્રૂણનો વિકાસ અંડક સિવાયના દ્વિકીય કોષો જેવા કે પ્રદેહ કે અંડક આવરણના ડિપ્લોઇડ સેલમાંથી થાય તો એને અપસ્થાનિક ભ્રૂણતા કહેવાય. ઉપર પણ આપણે ડિપ્લોસ્પોરી જોયું, એમાં આવું થઈ શકે અથવા એપોસ્પોરીમાં આવું થઈ શકે, પરંતુ એડવેન્ટિવ એમ્બ્રિયોનીમાં એક મુખ્ય એમ્બ્રિયો તો છે જ કે જે અંડકના ફલનથી બનેલો છે. એટલે સત્ય ભ્રૂણ તો આમાં જોવા મળે છે. સત્ય ભ્રૂણ ઉપરાંત વધારાનો એક્સ્ટ્રા ભ્રૂણ જે છે એ અંડક આવરણ કે પ્રદેહના કોષોમાંથી બને છે. અને આના ઉદાહરણમાં આપણે સિટ્રસ અને અપુન્શિયા અથવા ફાફડાથોર અને લીંબુનો સમાવેશ કરી શકીએ. એડવેન્ટિવ એમ્બ્રિયોની બહુભ્રૂણતા અથવા પોલી એમ્બ્રિયોની સર્જે છે. પોલી એમ્બ્રિયોની એટલે કે બીજમાં એક કરતાં વધારે ભ્રૂણ હોવાની હાજરીને બહુભ્રૂણતા કહેવાય. અંડકમાં એક કરતાં વધારે ભ્રૂણપૂટ બને એટલે આ કેટલીક શક્યતાઓ છે કે એક કરતાં વધારે ભ્રૂણપૂટ હોય તો એટલે સામાન્ય રીતે એક જ ભ્રૂણપૂટ બનતો હોય, પણ એક કરતાં વધારે ભ્રૂણપૂટ બનવાથી ઘણા બધા ભ્રૂણ બની શકે. અથવા ભ્રૂણપૂટમાં સામાન્ય ભ્રૂણપૂટમાં એક અંડકોષ હોય એના બદલે એક કરતાં વધારે અંડકોષો સર્જાય અને એના ફલનથી એક કરતાં વધારે ભ્રૂણનું નિર્માણ થતું હોય છે. ઘણી વખત સહાયક કોષો કે પ્રતિધ્રુવીય કોષોના ફલનથી પણ એક્સ્ટ્રા એમ્બ્રિયો બનતા હોય છે. જ્યારે એક વિશેષ પ્રકાર છે ક્લીવેજ એમ્બ્રિયોની, એટલે સર્જાયેલો સામાન્ય ભ્રૂણ છે એનું સ્પ્લિટિંગ થાય, એનું વિખંડન થાય, તેના બે ભાગ પડે અને બે સ્વતંત્ર એમ્બ્રિયો અથવા તો બે સ્વતંત્ર ભ્રૂણનું નિર્માણ થાય છે. ત્યાર પછી બે પ્રકાર બીજા સમજીએ, સિમ્પલ પોલી એમ્બ્રિયોની અને એડવેન્ટિવ પોલી એમ્બ્રિયોની. સિમ્પલ પોલી એમ્બ્રિયોની કેવી રીતે સર્જાય છે? એક કરતાં વધારે અંડકોષ સર્જાય અને તેના ફલનથી ભ્રૂણ બને તો એ સિમ્પલ પોલી એમ્બ્રિયોની છે. જ્યારે અંડક સિવાયના ભાગો, અંડકોષ સિવાયના ભાગોમાંથી બને તો એ સ્પોરોફાઇટિક બડિંગ છે. બીજાણુજનકીય કલિકા, જેમાં અંડક આવરણ કે પ્રદેહના કોષોમાંથી એક્સ્ટ્રા એમ્બ્રિયો બને છે. આવી બહુભ્રૂણતાને એડવેન્ટિવ પોલી એમ્બ્રિયોની અપસ્થાનિક બહુભ્રૂણતા અથવા સ્પોરોફાઇટિક બડિંગ એટલે કે બીજાણુજનકીય કલિકા કહેવાય છે. ત્યાર પછી આ કોઈ પણ પ્રકારની બહુભ્રૂણતા ડુંગળી, મગફળી, લીંબુ, નારંગી એટલે કે ઓરેન્જ વગેરેમાં સામાન્ય છે, કોમન છે. લીંબુના બીજમાં એક જ બીજમાં 2 થી 40 એમ્બ્રિયો જોવા મળતા હોય છે. જ્યારે આ 2 થી 40 ભ્રૂણ હોય કે 5 ભ્રૂણ હોય કે 10 હોય, આ દરેક બીજની અંદર એક સામાન્ય ભ્રૂણ હોય અને બાકી જ બધા જ ભ્રૂણ અપસ્થાનિક ભ્રૂણ અથવા એડવેન્ટિવ એમ્બ્રિયો હોય છે. પાર્થેનોકાર્પી અને પાર્થેનોજેનેસિસ વચ્ચેનો ભેદ સમજીએ. ફલન વગર બીજવિહીન ફળનું નિર્માણ થાય તો આ સ્થિતિને પાર્થેનોકાર્પી કહેવાય. અને જો બીજનું નિર્માણ થાય ફલન વગર, અફલિત અંડકમાંથી સંપૂર્ણ બીજ કે સજીવનું નિર્માણ થાય તો એ પાર્થેનોજેનેસિસ થાય. પાર્થેનોકાર્પિક ફળો જે છે, પાર્થેનોકાર્પિક ફળો સામાન્ય રીતે નોર્મલ હોય છે, ખાદ્ય હોય છે, જેમ કે બનાના, પાઇનેપલ વગેરે. પાર્થેનોજેનેસિસથી સર્જાતી સંતતિ નબળી હોય છે, વીક હોય છે. પાર્થેનોકાર્પી ફળ નિર્માણ ફક્ત વનસ્પતિમાં થાય છે, જ્યારે અફલિત અંડકમાંથી સમગ્ર સજીવનું નિર્માણ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે અફલિત ફળના ઉદાહરણમાં બનાના, પાઇનેપલ, ગુઆવા, ગ્રેપ્સ, એપલ, ટોમેટો, પપૈયા વગેરે. જ્યારે પાર્થેનોજેનેસિસના એક્ઝામ્પલમાં સોલેનમ નાઇગ્રમ, નિકોટિયાના, દતુરા અને પ્રાણીઓની વાત કરીએ, એનિમલ્સની વાત કરીએ તો નર મધમાખી એટલે કે ડ્રોન્સ જે છે એ પણ અસંયોગી જનનની નિપજ ગણાય છે. અસંયોગી જનનના ફાયદા જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન કર્યો છે કે તેનું જનીનિક વલણ શું હોય છે.
એમાં સર્જાતી સંતતિ શું પિતૃઓની પ્રતિકૃતિ હોય? એક્ઝેક્ટલી, બિકોઝ આમાં અર્ધીકરણ થતું નથી. આપણા ખોરાક અને શાકભાજીની કેટલીક સંકર જાતો વિશિષ્ટ રીતે ઉગાડવામાં આવે છે. સંકર જાતો બે જુદી જુદી વનસ્પતિ વચ્ચે સંકરણથી થાય છે અને તેનાથી ઘણી ઊંચી ઉત્પાદકતા મળે છે. પરંતુ તકલીફ એ છે કે ખેડૂતોએ અથવા તો જે સંવર્ધકો છે એમણે વારંવાર સંકર બીજ ઉત્પન્ન કરવા પડે છે. અને જ્યારે સંકર જાતમાંથી મેળવેલ બીજને ઉગાડવામાં આવે તો લક્ષણોનું સંતતિમાં વિશ્લેષણ થઈ જતાં સંકર લક્ષણો પિતૃ જેવા જળવાતા નથી. બીજી તરફ સંકર બીજનું ઉત્પાદન ઘણું મોંઘું છે, તેથી ખેડૂતો માટે સંકર બીજની કિંમત વધારે મોંઘી પડે છે. જો આવા હાઇબ્રિડને અસંયોગી એટલે કે એપોમિક્ટિકમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે, એટલે કે ફલન વગર જ બીજ નિર્માણ થઈ જાય, ફલન વગર જ બીજ બની જાય, તો આવી સંતતિ જે છે તેની અંદર લક્ષણોનું અર્ધીકરણ દરમિયાન જે વિશ્લેષણ થાય છે એ થતું બચાવી શકાય છે અને એટલે વધારાનો જે ખર્ચ છે એ અટકાવી શકાય છે, જેથી ખેડૂતો વર્ષોના વર્ષ સુધી સંકર પાક મેળવી શકે છે અને દર વર્ષે સંકર બીજ ખરીદવાની જરૂર રહેતી નથી. સંકર બીજ ઔદ્યોગિક એકમમાં અસંયોગી જનનના મહત્વના કારણે વિશ્વભરની પ્રયોગશાળામાં એને સમજવાના પ્રયોગો થઈ રહ્યા છે. અસંયોગી જનનથી જનીનિક પરિવર્તનો અને જનીનિક બાબતો સમજી શકાય છે. અસંયોગી જનીનોનું સંકર જાતમાં વહન કરવા માટે સક્રિયપણે સંશોધન થઈ રહ્યા છે, જેથી વસ્તીના પ્રમાણમાં જે ખોરાકની જરૂરિયાતો છે એ સંતોષી શકાય.